میرا ہمسایہ میری بیوی پر گندی نظر رکھتا ہے۔ نوجوان نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہمسائے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد لاش گندم کی بوری میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد پولیس کو جب میاں بیوی کی ہڈیاں ملی تو ملزمان کو کس طرح گرفتار کیا، ویڈیو دیکھیے۔ یہ ہمارا گھر میں آ گیا، ایک بار اس نے دیوار پہ چالان مار کے اندر آ گیا۔ ہمارا بیوی اس نے چھیڑا، اس نے بولا اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، دیکھو ہمارا کپڑا بھی پاڑ دیا، اس نے ہمارے ساتھ بلاత్కాری بھی کیا۔ بیوی کو میں نے دیا طلاق، وہ طلاق دیا۔ اس کو طلاق کیوں دی؟ اس کو طلاق میں نے اس لیے دیا، وہ غصے سے بھی دیا ہوا۔ میں نے اس کو بولا تو آپ نے اس کے ساتھ سیٹ نہیں تھا تو اس نے کیوں اس طرح کر رہا؟ میں نے بولا تمہارا وجہ سے ہمارا بیوی کو طلاق دیا ہوا، اس کا زندگی برباد ہو گیا، ہمارا بچوں کا زندگی برباد ہو گیا، ہمارا زندگی برباد ہو گیا۔ میاں اور بیوی کو قتل کرنے والے ملزمان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، قتل کیوں کیا، کیسے کیا، کیا وجوہات تھیں۔ جناب کیا نام ہے؟ امجد خان۔ امجد، کیا نام ہے آپ کا؟ اوہر علی۔ دوست ہو یا بھائی ہو؟ دوست ہو۔ دوست ہو۔ ہاں۔ قتل دونوں میاں بیوی کو کیوں، کیا ہوا؟ عزت کا معاملہ تھا سر۔ کیا ہوا تھا؟ عزت کیا؟ وہ جس کو قتل کیا وہ کیا لگتا تھا آپ کا؟ کچھ نہیں لگتا تھا، پڑوسی تھا سر۔ اچھا ہاں سر، وہ ملتان کا رہنے والے ہے، میں پشاور کا ہوں۔ اچھا، ہاں سر۔ تو آپ ملتان کیا کرتے تھے؟ ملتان نہیں سر، ہم ادھر ہیر بازار میں بھی چوکیداری کر رہا تھا، ملازم ادھر لاہور میں ہی؟ لاہور میں ہیر بازار میں، اور وہ بھی ادھر ملازم تھا۔ اچھا، دونوں مزدوری کر رہا تھا ادھر۔ ہاں سر۔ تو کیا ہوا؟ وہ آپ مزدوری کرتے تھے تو پھر قتل تک بات کیسے چلی گئی؟ سر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں ادھر کام کر رہا تھا، میں پام ہاؤس پہ ملازم تھا، چوکیداری کر رہا تھا۔ اچھا، اس کا بھی پام ہاؤس تھا، اپنا پام ہاؤس میں اس نے بھی چوکیداری کر رہا تھا۔ اچھا، اور میں ادھر آپ دونوں چوکیدار تھے؟ وہ بھی چوکیدار تھا؟ وہ بھی چوکیدار تھا، میں بھی چوکیدار تھا، اچھا، دونوں چوکیدار تھا۔ میں نے ادھر دیہڑی کر رہا تھا، رات کو اپنا گھر تھا، دن میں نے دیہڑی کر رہا تھا۔ یہ ہمارا گھر میں آ گیا، ایک بار اس نے دیوار پہ چالان مار کے اندر آ گیا۔ اچھا، ہمارا بیوی اس نے چھیڑا، جب اس نے ہمارا بیوی چھیڑا، مجھے بیوی نے بتایا یہ جو لڑکا ہے نا ندیم، یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، اچھا، اور یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، اس کو سمجھا دو۔ میں نے اس دن سے، میرا بیٹا بیمار تھا، میں گیا ہوا ڈاکٹر کے پاس، میں لیٹ آیا تھا، اچھا، اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ملا، اچھا، نہیں ملا۔ پھر میں صبح کام پہ گیا ہوا، 3-4 دن بعد اس نے پھر یہ کام کیا ہوا۔ اچھا، پھر جب اس نے یہ کام کیا ہوا، پھر مجھے بیوی نے بتایا یہ آپ نے نہیں سمجھایا، دوبارہ اس نے پھر یہ حرکت کیا ہوا۔ اچھا، میں اس کو گھر گیا ہوا، اس کو میں نے سمجھایا، میں نے بولا بھائی آپ کا جو حرکت ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، میں اس کو گھر گیا ہوا، اس کا بیوی بھی دروازے سے نکلا، یہ بھی نکلا کمرے سے، اور میں نے اس کو ایسا جولی پکڑا، میں نے بولا بھائی یہ میں بھی پردیسی آدمی ہوں، مزدوری کے لیے آیا۔ آپ نے ایسے ہی کہا؟ یہ بھی آپ بھی پردیسی ہو، مزدوری کر رہا ہے، میں بھی چوکیدار ہوں، آپ بھی چوکیدار ہے، لیکن یہ جو آپ کا کام ہے نا یہ غلط ہے، اچھا، اس طرح نہ کر۔ پیار سے کہا آپ نے؟ بس سر یہ تو لڑنا نہیں ہے، میں نے تو اس کو منت کر رہا وہی تھا نا کہ میں بھی پردیسی ہوں، آپ بھی پردیسی ہیں۔ اچھا، میں بھی مزدوری کے لیے آیا، آپ بھی، لیکن اس نے بولا ٹھیک ہے بس دوبارہ ہم نہیں کرے گا، غلطی ہو گیا، ختم ہوگی بات؟ ختم ہو گیا۔ میں نے ٹھیک ہے، میں آ گیا اپنا گھر آ گیا، میں نے چھوڑ دو یار، بس ہم بھی پردیسی آدمی ہے، ادھر سے لڑے گا تو مزدوری خراب چلا جائے گا ادھر، پھر کیا کرے گا۔ اس نے 3-4 دن بعد پھر اس نے یہ کام کیا، ہمارا بیوی نے ادھر روٹی پکایا، دوپہر کو ٹائم تھا، یہ پیچھے سے آیا، اس نے پکڑا، اس کا کپڑے مپڑی بھی پاڑا ہوا۔ آپ کی بیگم کے؟ میں جب شام کو آیا تھا اس کو میں نے آواز بولا تھا تو دروازہ کھول دو، دیہڑی سے آیا تھا، اس نے دروازہ کھول کے رونے پہ لگ گیا۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ اس نے بولا اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، دیکھو ہمارا کپڑا بھی پاڑ دیا، اس نے ہمارے ساتھ بلاత్కాری بھی کیا ہوا۔ اچھا، ہاں، پھر میں اس کو گھر گیا، ساتھ میں بیوی بھی چلا گیا، ہمارا بیوی جو تھا، ہم گیا ہوا اس کو، بیوی کو میں نے بولا یہ دیکھو اس کا، یہ ندیم نہیں تھا اس ٹائم، وہ کوئی بات، اس کی بیگم کو شکایت کی آپ نے؟ اس کو بیگم کے پاس میں گیا، وہ ندیم نہیں تھا اس ٹائم، وہ بازار گیا وہ میرا خیال میں۔ اچھا، جب میں نے اس کو کپڑے دکھایا اور میں نے بولا تمہارا میاں کو میں نے دیکھو ایک بار آیا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا، دوبارہ اس نے پھر یہ حرکت کیا، دیکھو میرا بیوی کا کپڑے پاڑا اور اس کے ساتھ زیادتی کیا ہوا۔ اس نے بولا چلو اس کو باپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو بھائی کو میں بتا رہا ہوں، اس کو میں سمجھا رہا ہوں، اور میں پھر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے ٹھیک ہے۔ میں جب اس کو دروازے سے نکلا، ندیم آ گیا موٹر سائیکل پہ، میں نے اس کو بولا بھائی آپ نے جو زیادتی کیا ہوا نا یہ اچھا نہیں کیا، اچھا، یہ آپ نے بہت بڑا غلطی کیا، ہمارا بیوی سے زیادتی کیا۔ پھر بھی بہرحال سچ بات ہے، میں اللہ تک کو جواب دیتا ہوں، اور پھر بھی میں نے چلا گیا اپنا گھر، تیسری بار ہی معاف کر دیا؟ 3 بار میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اچھا، پھر میں نے ادھر بیٹی داخل کی وہ مدرسے میں، ہمارا بیٹی ادھر جا رہا تھا مدرسے میں، اس کا اتوار کا چھٹی تھا، اور
एक दिन से उसने हमारा बेटी को 2-3 दफ़ा उसने बेटी भी मारा, तप्पड़ मप्पड़ निकाला, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने छोड़ दो बस जो भी है। कैसे बर्दाश्त करते रहे बस इतना? बर्दाश्त इसलिए कर रहा था किसी को सर, कंप्लेन कर परदेसी- देते, किसी परदेसी- एप्लीकेशन FIR दर्ज करवा देते कि मेरी परदेसी बीवी को था सर, तंग हम करता है? मजदूर था, उधर दिहाड़ी कर रहा था, कभी हाँ। मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था, दिहाड़ी कर रहा था। अच्छा। उसने सर फिर ये जो मैंने ये बात भी उसको किया, ये अपने मियाँ जो है ना उसने कपड़े फाड़ा, ये गलती उसने फिर किया हुआ। इसके बाद फिर सर वो आखिरी चांस था? आखिरी चांस था। फिर इसने एक बार फिर हरकत किया। अच्छा, यानी कि आपने 4 मौके दिए? फिर जब इसने हरकत किया हुआ, फिर मैंने सर अपना सामान मामान सब कुछ रिश्के में डाल के पिशावर चला गया। मार के पेशावर चले? नहीं नहीं, जिंदा था। अच्छा, पहले आप पेशावर शिफ्ट हो गए, पेशावर सामान ले गए? सामान बीबी बच्चा सब कुछ मैं चला अच्छा, गया फिर पिशावर। वापस आए वहाँ से? मैं इसके वजह से हमारा ज़िंदगी बर्बाद, हमारा बच्चों का बर्बाद, हमारा बीबी को बर्बाद। हम चला गया उधर पिशावर। अच्छा, पिशावर चला गया, बीबी को मैंने दिया तलाक। वो तलाक दिया उसको मैंने। तलाक क्यों दी? उसको तलाक मैंने इसलिए दिया, वो गुस्से से भी दिया हुआ। मैंने उसको बोला तो आपने उसके साथ सिट नहीं था तो उसने क्यों इस तरह कर रहा था। नहीं तो फिर इसमें बीवी का क्या कसूर था? तो बस सर मैंने तो उसको दिया हुआ। मैंने अच्छा। उसको तलाक दिया हुआ। मैंने बोला आपका भी कसूरवार हो, वो भी कसूरवार है। मेरा बीवी चला गया माँ बाप को घर। हमारा 1 साल का बेटा है और अच्छा। एक 2 साल का है, 6 साल का 2 जिड़वी बेटी है। हाँ। वो सर उधर सारा रात और दिन रोता है दरवाजे में, अम्मी का नाम, अम्मी अम्मी। अच्छा। लेकिन वो उधर चला गया, मैं जेल आ गया, हमारा माँ बाप। कत्ल कब किया, कैसे किया? कत्ल मैंने किया रमज़ान को। अच्छा, पिशावर चला गया। पिशावर से जब हम आया था, ये भी हमारे साथ ये क्या था। लगता है? ये हमारा दोस्त है सर। हाँ हाँ। ये भी हमारे साथ आया था, ये भी उधर पाम पे रहता था। उसने 2 महीने उधर 2.5 महीने काम किया, वो पाम हाउस पे चौकीदार इसने भी कर रहा था। अच्छा। हम पिशावर चला गया। पिशावर से जब आया था उधर से, तो इसने घर के अंदर किसी से लड़ रहा था मोबाइल पे। वही लड़का? वो लड़का मोबाइल अच्छा। पे किसी से लड़ रहा था। रात को 12:30 बजे टाइम था, 12:30 बजे टाइम था। तो आप 12:30 क्या कर रहे थे वहाँ किसी पे? से लड़ रहा था। हम आया था पिशावर में, पिशावर से आया था, लेकिन इसका नहीं, आप 12:30 रात को क्या कर रहे थे उसके घर के बाहर? इसको मारने के लिए आया था, सच बात है। इंतजार कर रहे थे इसकी बहस खत्म होगी? इसको मारने के लिए आया था। हाँ हाँ। हम उधर से आया था, इसने किसी से बात कर रहा था मोबाइल पे, किसी से लड़ रहा था। मैंने उसको आवाज़ दिया, बाहर आ गया। जब बाहर आ गया उसको मैंने बोला तुम्हारा वजह से देखो हमारा बीबी चला गया। अच्छा, मारने से पहले ऐसे उसको बोला? हाँ, पहली उधर से अच्छा। बैठ के बात कर रहा था। मैंने बोला तुम्हारा वजह से हमारा बीबी को तलाक दिया हुआ, हाँ हाँ। उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया? हमारा बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद हो गया? हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया हो गया। आपकी वजह से। वो इस बातों पे हम लड़ रहा था, दोनों आपस में बहस होती रही? बहस होती है। फिर? जब लड़ गया मैंने उसको टांगे पकड़ा, इसने गला दबाया। अच्छा। जब वो मर गया हमने गंदम में फेंका, उसका बीबी निकला, उसने काफ़ी शोर शराबा स्टार्ट किया हुआ। और बीवी को ही मार दिया? वो शोर शराबा स्टार्ट किया और उसको मुंह पे मैंने हाथ रखा। वो डर की वजह से कसम से उसको मारने का मैंने कोशिश भी नहीं किया। तो फिर वो डर की वजह से वो भी मर गया। तो हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ी हैं आपने? पुलिस बता रही है सारा उन्होंने हड्डियाँ तोड़ दी जिस्म की सारा? नहीं नहीं सर, कुछ भी भी नहीं नहीं किया? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। हमने उधर से गंदम में फेंका और उधर से सारी बात सारी सुना दी? सारी नुकसान सुना। किसका हुआ? कैसा नुकसान मैंने सर? कहा नुकसान किसका हुआ? हमारा हो गया। वो तो उनका नहीं हुआ जिनको मारा? उसका भी हो गया, हमारा भी हो हाँ, गया। तो ये से अगर पहले सोच लेते कि मैं किसी पुलिस का रुख कर लूँ या मैं किसी को जाके कंप्लेन करूँ कि भाई ये मेरा घर ख़राब कर रहा है, सही। तरीकाकार था ना? बिल्कुल। अब बीवी आपकी वो दर बदर, वो बच्चे चले आपके दर बदर, वो मियाँ भी वैसे ही ख़त्म हो गए। वो ख़त्म हो गया। बड़ी आसानी से इसकी बातों में आ गए आप। बस सर जी गलती हो गई है, बहुत बड़ा क्या दोस्ती इतनी अच्छी थी कि यार इसके साथ मिलकर कत्ल ही कर दिए? बस मैं हमारा ख्याल में जहन में भी है ऐसा अब नहीं। क्या करोगे सलाखों में? अपनी ज़िंदगी जवानी सारी बर्बाद। बस बर्बाद हो गया सर। कोई पैगाम दे दो लोगों को जो आप जैसे जज्बाती लोग हम हों। सब लोगों का ये पैगाम है, जब जो भी ऐसा तनाज़ा आएगा अच्छा। खुद ही ना करे ऐसा काम हाँ, और हाँ। पुलिस या किसी के साथ रब्ता करो। अच्छा। मैंने हमारा तो आप भी ज़िंदगी कर लेते रब्ता, इसको समझाते मैंने दोस्त होने के नाते? मैंने सर जी वो बहुत इसको समझा, समझाते कि पुलिस के पास जाओ? मैंने वो बहुत समझाया लेकिन वो बहुत गुस्से में तो था। आप नाइस का साथ देते? बस आ गया सर। गलती हो गया। चलें जी, ये मुलजिमान है जी जिन्होंने मियाँ और बीवी को कत्ल किया बकौल इसके कि वो मेरी बीवी को तंग करता था, फिर गैरत के नाम पे मारा। जब उसने देख लिया उसकी बीवी ने, मैंने उसकी बीवी को ही मार दिया। बहरहाल ये दोनों मुलजिमान हैं जो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं और इनकी सज़ा जो क्या है वो तो जज साहब भी जो सज़ा बनती होगी देंगे। आगे बात करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं इस केस को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं।